प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। पुणी थरे आम सहित जोग देइथिबारु धन्यवाद। आपण आम सहित थिबारु मु कृतज्ञ एवं मु आशा करूछि आजिर कार्यक्रम आपणको पई अर्थपूर्ण हेबो। वर्तमान आमे बाइबल रो प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक अध्ययन करूछु। प्रारंभिक अध्याय रे आमे पूर्वरु आविष्कार करछु जे ईश्वर किपरि आकाश पृथ्वी व एथिरे बास करुथिबा समस्त जीवजंतु को आश्चर्यजनक भावरे सृष्टि कले। ताकर समस्त सृष्टि मध्यरे मनुष्य माने सबुठारु बुद्धिमान व विशेष भावरे गढ़ा होइछति, जाहाकु उद्देश्य एवं जत्नर सहित परिकल्पना करा जायछि। आज आमर दुनिया प्राय 800 कोटी लोकंकर घर, जो माने संस्कृति जाति वंशगत दृष्टि विभिन्न प्रकारर विज्ञान मानवतार उत्पत्ति विषय विभिन्न तथ्य प्रदान करुथिबा बेले बाइबल आमको एक ऐश्वर्य प्रत्यक्षकरण दिए जे ईश्वर निजे मनुष्य मानंकु तांको निज प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करि अछंती। आजिर अध्याय रे आमे मनुष्य सृष्टि विषय बाइबल रो अनुसंधान करिबा एवं शिखिबा। ईश्वर किपरि मानव जाति को गठन कले एवं आम भितरे जीवनर निश्वास देले, जहा आमको तांकर समस्त सृष्टि मध्यरे अन्यन्य करिछि। आसंतु आरंभ करिबा। मनुष्यर सृष्टि एथि उतारू परमेश्वर कहिले आम्भे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे ओ आपणा सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू। से माने जलचर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पशुगण ओ समस्त पृथ्वी ओ भूमि रे गमनशील सबु उरोगामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। आदि 1 पर्व तार 26 पद। प्रथम प्रश्न मनरे आसे, मनुष्य किपरि सृष्टि हैला? परवर्ती पर्व से विषय कहिबो। से सबु उपरे से माने कर्तृत्व करिवे। ईश्वर कर्तृत्व करिवार अधिकार मनुष्य को देले एवं मु भाबु नाही जे एहार अर्थ हेउछि जे ईश्वर तांकु एदन उद्यानर गुरुत्वपूर्ण उद्यान रक्षक भावरे सृष्टि करिछंती। आदमंकु अपार क्षमता दिया जाइथिला। आमे अति शीघ्र जानिबाकू पाइबा जे ईश्वर तांकु कहउचंती जे सही सृष्टिर केतेक कार्य करिबाकू पड़िबो जहा ईश्वर तांकु देइछंती। अनंतर परमेश्वर आपणा प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे से ताहांकु सृष्टि कले। पुरुष और स्त्री करी से मानंकु सृष्टि कले। आदि पुस्तक तार 1 पर्व 27 पद। आम पाखरे एठारे केवल मनुष्य सृष्टिर सरल तथ्य अछि। एहा तृतीय थर पाई आमे 12 शब्द पाउछु, जहार अर्थ हेउछि शून्यरु सृष्टि करिबा। तेणु आमे देखुछु जे मनुष्य सृष्टि होइछि से किछि नुआ अटे। 12 हेउछि सही शब्द जहा आदि पुस्तकर प्रथम पदरे आमे देखूं। आद्यरे परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी को सृष्टि कले। से भौतिक जगत को सृष्टि कले। तापरे से जीवित प्राणी सृष्टि कले। आउ परमेश्वर बृहत तिमिंगिन प्रभृति और स्वस जाति अनुसारे बहुल रूपे जलज जंगम प्राणी वर्ग और स्वस जाति अनुसारे पक्षीगणर सृष्टि कले। आदि पुस्तक तार 1 पर्व 21 पद। वर्तमान आमे देखू जे ईश्वर मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे से ताहाकू सृष्टि कले। ईश्वर परवर्ती पर्वरे मनुष्यर सृष्टि विषय विस्तृत तथ्य आमकू देइछंती एवं एथिरु मने हेउछि जे ईश्वर पृथ्वीर सृष्टि विषय किछि छाड़ी देइछंती। आद्यरे परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी को सृष्टि कले
ଏତିକି ସୂଚନା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ବାଇବଲ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ଏପରି ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ନ କରି ଆପଣ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପଦ ଆମକୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଉକ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ତ୍ରିଏକ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତାହା ସତ୍ୟ। ସେହି ବିଷୟ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ତାର 23 ପଦରେ ଏପରି କହନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା, ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏହା କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱସଚେତନଶୀଳ। ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ସେ ନୈତିକତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ। ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ପଦ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆମେ 2 ପର୍ବକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ 1 ପର୍ବ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର 11ରେ ପାଇଥାଉଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବୁଝୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଅତଏବ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ଏବ୍ରୀ 11 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଏକ୍ସ ନିହେଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କେହି ଜଣେ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟରୁ କିପରି ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କେବେ ହେଲେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁ ଆମିବା କିମ୍ବା ଏକ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର ଏକ ଛୋଟ ପଥର ଉପରେ ଥିବା ଶିଉଳି ଅଥବା ଗଛ ଉପରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ କହେ। ଆମ ମନରେ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଲା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହା ହିଁ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ। ଆମ ମନରେ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଲା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ।
କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହା ହିଁ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର। ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେହି ବିଷୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ମନୋହର ବିଷୟ। ଆମ ପିଢ଼ି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କଲମ୍ବସ୍ ଯେପରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେପରି କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ 4ଟି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିଟି ଥିଲା ପରୋକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟଟି ଥିଲା କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ। ଏପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ପରିବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଦ୍ଧତିଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜନ୍ମ, ଯାହା ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ତରକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଓ ଗୌରବମୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଅପବିତ୍ର ବା ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେପରି ଆଜିର ମଣିଷ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଅପବିତ୍ର ବହି ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଳାର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୀକ୍ଷକ ଏବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଆତ୍ତୋଳନ କଲେଣି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲି, ସେମାନେ ଏବେ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଳା କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତିର ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ କଳା ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଯୌନତାକୁ ଏପରି ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ସଚେତନା ଅଛି, ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ପୃଥିବୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆଧାର ହେଉଛି ତାହା। ହିତୋପଦେଶରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି, ବିଷୟ ଗୋପନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ମାତ୍ର ବିଷୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଗୌରବ। ହିତୋପଦେଶ 25 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ।
ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନରେ ହୀରାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷକୁ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୋ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗବେଷଣାଗାରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏବଂ ଅନୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟକୁ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମଣିଷ ସେଥିରୁ ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା ନେଇ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବଶୀଭୂତ କର, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଦମ ଉଦ୍ୟାନର କେବଳ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଳି ନଥିଲେ। ମଣିଷ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆଦମ ପାଣିପାଗକୁ ସେହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେପରି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଏସିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ କହିପାରୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯା। ସେ ମାତ୍ର 5ଟି ରୋଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛରେ ଏକ ମହାନ ଜନତାକୁ ଭୋଜନ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ। ମୋର ମତରେ ଆଦମ ନିଜର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ପତନ ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ହରାଇ ବସିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ଭୂମିସ୍ଥ ସବୁ ସବୁଜ ଶାକ ଓ ସବୁ ସବୁଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଆଦି 1:29 ପଦ। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଶାକାହାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଜଳପ୍ଳାବନ ପରେ ହିଁ ସେ ମାଂସାହାରୀ ହେଲା। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ହରିତ ଶାକ ଦେଲୁ। ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ହେଲା। ଆଦି 1:30 ଏବଂ 31 ପଦ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ 32 ଥର ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 14 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ପଢ଼ୁ, ମୂଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆତ୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସତ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟ ପାଉଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଏକତା, କ୍ଷମତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖୁଁ। ତାହା ହିଁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବର 20 ପଦରେ କହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କଳାବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପର୍ବରେ
ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। କେବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି। ଆଦ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ କିଛିର ଏକ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟ। ତୃତୀୟତଃ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସର୍ବେଶ୍ୱରବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପୃଥକ୍। ଚତୁର୍ଥ, ଏହା ଭାଗ୍ୟବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହା ହେଲା କ୍ରମ, ପ୍ରଗତି, ତତ୍ପରତା ଓ ସିଦ୍ଧତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଆଗାମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସି ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଆଦିପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁନଃସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନର ଓ ନାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଠନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ପୃଥିବୀର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛା ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଓ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରଗତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖାଏ। ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଫଳବତୀ ହେବାକୁ, ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କୁହେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କୌଣସି ପ୍ରକୃତିର ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିର ଫଳାଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଓ ସୃଷ୍ଟିର କାହାଣୀକୁ ରୂପ ଦେଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ, ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ
ମୋ ଆଶାର ଅଦେଖା କିରଣ, ତୁମେ ମୋ ଆଶାର ଅଦେଖା କିରଣ, ଜୀବନର ଅଲିଭା ଦୀପ। ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ, ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ। ଗଢ଼ିଥିଲ ତୁମେ ନିଜ ପରଶରେ, ଭରିଦେଲ ତୁମେ ତୁମ ଆଶିଷରେ। ଗଢ଼ିଥିଲ ତୁମେ ନିଜ ପରଶରେ, ଭରିଦେଲ ତୁମେ ତୁମ ଆଶିଷରେ। ଜୀବନର ସୁର ଛନ୍ଦ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର ସୁର ଛନ୍ଦ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗଳାର ଅଳଙ୍କାର। ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ, ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ। ଚାହିଁଲନି ତୁମେ ହୋମ ବଳିଦାନ, ଚାହିଁଥିଲ ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଚୁନା ମନ। ଚାହିଁଲନି ତୁମେ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କାହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବି ଈଶ୍ୱର, ସି ଶୟତାନ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ଲିପି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର।